کے دیکھتے ہیں، سنا ہے قبر میں آتے ہیں رحمت عالم، یہ بات ہے تو چلو آج مر کے دیکھتے ہیں۔ استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ وائٹ رکھ دینا میرا وائٹ رکھ دینا، تو وائٹ لے لے، میں کلوز اپ مار لے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی قدری کثیر میرے شریفت اور درگاہ خانقاہ اور آستانہ اشرفیہ احمدیہ کے سجادہ نشین علماء کرام، مشائخ و احباب، آپ کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ 16 رجب کا نہیں 15 رجب کا جلسہ ہے۔ میرے عزیز القدر مولانا سید سلمان اشرف ضروری باتیں بتانے میں مصروف ہو گئے، اور جو عنوان سخن تھا وہاں لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ میں نے سوچا تھا اسے میں پورا کر دوں۔ کیا بات؟ میں نے طے کیا کہ آج میں کسی آدمی کے بارے میں بات نہیں کروں۔ کوئی اشارہ کسی مولوی کی طرف نہیں ہوگی، کسی بھوتپورو اترادھیکاری کی طرف بھی اشارہ نہیں ہوگا۔ کوئی حقیقی اور
ہوتا ہے حقیقی کہ دلدل میں پھنسنے والی بات بھی نہیں کیا کرتا. کہنا ہے؟ اور کسی دکھاوے والے کو متقی بھی نہیں ہوگی. کیا بات ہے؟ آج میرا ارادہ ہے کسی کا دل ہی نہیں دکھاؤں گا. میں ایسا کھانا کھلاؤں گا کہ کسی کے پیٹ میں درد نہ ہو. اب اگر گیسٹرک کا پرابلم آپ کے قابلیت سے ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. میرے لنگر سے طبیعت نہیں خراب ہوئی, آپ کے اندر سے طبیعت خراب ہے. لنگر صحیح تھا, اندر غلط تھا. زندہ باد. آج میں بھارتی اسلام کی بنائی ہوئی شاہراہ پر چلتے ہوئے اس میں دو ہی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ بجانا, سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. تو دو ہی کا ذکر ہے, آدم کا اور ابلیس کا. آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے خلیفہ ہیں, اللہ کے نائب ہیں. وہ سب جانتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں. یہ جو پرسنالٹی ہے جسے ابلیس کہی, شیطان, کسی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرو, اس یقین کے ساتھ کہ کسی کو برا نہیں لگے, کیونکہ شیطان تو ہماری برادری کا بھی نہیں, اس سے کوئی رشتے داری ہی نہیں, وہ تو جنات ہے. اور میں اس لیے نہیں ڈرتا کہ جب تک مخلوق کا دربار رہے گا اشرفی جناتوں سے نہیں ڈرے گا. مومن جنات وہ میرے ساتھ, وہ ہمارے بھائی ہیں, ان سے ہمارا مدھر سمبند ہے. انہیں نہیں جلاتے, یہ جو بدماش ہے بڑوں کی بات نہیں مانتے, نبی کو نہیں پڑھتے. سب کچھ دیا اللہ نے, احسان اللہ کا, اللہ ہی کی بات نہیں مانی. ایسے پڑھنا مت, احسان ہے ماں باپ کا, احسان ہے تینوں مرشد کا, اور سارا مال لے کر ڈیکار ملا دو. ایسا نہ ماننا کہ تم دینے والے کو بھول کر اپنی انانیت کی ریل گاڑی چلاؤ. بات کروں گا میں ابلیس کی, کیونکہ وہ آدم کی اولاد نہیں, آدم کا دشمن ہے. دشمن تو آدم آلے آدم میں بھی ہے, لیکن وہ برادری کا معاملہ آ جاتا ہے, رشتے داری. ابلیس سے کسی کی رشتے داری نہیں, اس کو برا کہنے میں کسی کو برا لگے گا نہیں. آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں, آپ نے نہ اس کی لڑکی لیا ہے نہ دیا ہے, نہ جنات اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی, نہ کسی جنات کی لڑکی سے لڑکے کی شادی کی, تو ہمارا تو کوئی سمبند ہی نہیں. قرآن میں کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بلا شبہ شیطان انسان کا دشمن. یہ نہیں کہا کہ ان الشیطان للمسلمین للانسان عدو مبین. مانو جات کا کھلا شترو ہے, open enemy of all mankind. انسانیت کا دشمن ہے, انسانوں کا دشمن ہے, اور ہم انسان ہے, وہ دشمن ہے. ہم کہے اسی کی پد چہن پر چلیں گے, اس کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں گے, بچیں گے. شیطان سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟
हमें खालसा में नहीं बचना चाहोगे तो क्या शाहराह में बचने का? सबको बचना। शैतान से जो लोग बचना चाहते हैं हाथ उठाएं। सब बचना चाहते हैं। हमें तो बचने के लिए जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। सारा खेल पहचानने का है। क्या कहते हैं? जानने वाले बहुत मिलेंगे, पहचानने वाले बहुत कम। जो जान कर रह जाते हैं वो सिर्फ मौलवी होकर रह जाते हैं, आलिम बन के रह जाते हैं। जो पहचान लेता है वो आलिम हो जाता है। तो पहचानना जरूरी है। क्योंकि पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे? एक लड़का 2 बरस का शोलों को अंगारों को नहीं पहचानता। शोलों को अंगारों को नहीं पहचानता। आग लगी है, लपक में लाली दिख रही है, सुंदरता, लड़का घुटने के बल उसे लपकने के लिए बाप ने पकड़ लिया, बच गया। अगर बाप वहां ना होता, बाप को छोड़ देना तो बचता। तो जो लोग अपने रूहानी बाप को छोड़ देते हैं, जिंदाबाद, समझ जाओ बचने की रास्ता बंद हो गया। जिंदाबाद। तू बच्चा पहचानता नहीं। ये 2 साल का बच्चा पेशाब पैखाने को पहचानता है? नहीं पहचानता। कभी कभी कोई बंदा तो बच्चा उसी 1 साल का बच्चा उसी से खेलता नहीं, गंदगी को में 5 उंगलियां लगाता, पहचानता नहीं। अगर पहचान जाता है तो ऐसी धुलाई करो कि काबे में जाए, मस्जिद में जाए, कुरान उठाने पहचान। तो गंदगी अगर दिखाई पड़े, नाक बंद करके आगे मत बढ़ जाओ, उसकी धुलाई करो। लगता है कि धुलाई करनी पड़ेगी तब ये गंदगी खत्म होगी। पहचान हर औरत है, मगर जिसने जन्म दिया है उस औरत को बच्चा पहचानता है कि मेरी माँ। न पहचाने अम्मा कौन, तो सारी औरतों को अम्मा कहे। ऐसे भी बली होता है। जब आप बली को पहचान लेंगे, नहीं तो पहचान, आई ने हिंद को पहचान लिया, चराते देहरी को पहचान लिया, काबिल कलियरी को पहचान लिया, वक्त में शबनानी को पहचान लिया, माजी में जिन लोगों ने मुहद्दिस आजम को पहचान लिया, और आज जिसने शैखुल इस्लाम को पहचान लिया। अब अगर पहचाना नहीं, कभी बाप के खिलाफ खड़ा हो गया, बाप को मर्द समझेगा ना, तो ये जानते नहीं, पहचानते नहीं कि मेरे अब्बा है। अब्बा को नहीं पहचाना, अब्बा से टकरा गए। अम्मा को नहीं पहचाना, औरत समझकर टकरा गए। पीर को नहीं पहचाना, टकरा गए। तो जो अपने पीर का नहीं हो, हम जैसे फकीर का कैसे पहचानना जरूरी है। तो शैतान से बचने के लिए शैतान को पहचानना बेशक। पहली बात ये, जो उसमें खूबियां थी वो माने दुबारे था। अल्लामा बच्चे इनके बारे में क्या बताएं? उतना बड़ा आलिम न मक्के में है, न मदीने में है, न बगदाद में है, न इंडिया में है, न पाकिस्तान में है। पूरी दुनिया में आज
उसका इल्म मुहद्दिस से ज्यादा, मुजद्दिद से ज्यादा, मुज्तहिद से ज्यादा। कुछ बदनसीब तो इतने कायल हैं इसलिए कि रसूल से भी ज्यादा मांगे। शैतान की फुर्सतें इल्मी तो नफ्स से साबित हुई है, फखरे आलम के लिए कौन सी नफ्स से कतई है? ये दारुल उलूम का ठेकेदार शैतान की फुर्सतें इल्मी को मानता है, मुझे एतराज नहीं, मगर मेरे नबी से ज्यादा उसे फुर्सतें इल्मी कैसे होगी? तो बोले शैतान को बहुत ज्यादा इल्म इसलिए दिया, सताने के लिए, बहकाने के लिए, बहकाने के लिए बहुत ज्यादा इल्म चाहिए। क्या बात है? फाजिले अरब होना चाहिए, अल्लामा जाहिर होना चाहिए। बहकाना जाहिलों की हिम्मत नहीं। हर बहकावे में पर्दा उठा के देखो, कोई आलिम ही नजर आएगा। क्या कहने हैं? वाह! हर फितने के पीछे कोई आलिम ही नजर आएगा। बुढ़ा है तो होशो हवा से काम लेगा, जवान है तो गुस्से से काम लेगा, मगर ये जाहिल नहीं होगा। आप देखिए शैतान की नुसरत इल्मी कि वो भी कायल हैं जो रसूल की नुसरत इल्मी से इनकार करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला ने शैतान को बहुत ज्यादा इल्म दिया बहकाने के लिए, बहकाने के लिए। मैंने कहा उससे ज्यादा इल्म मुस्तफा को दिया उम्मत को बचाने के लिए, बचाने। नारे तकबीर! नारे रिसालत! उनसे मुहद्दिसे आज़म, फैज़ाने हुज़ूर ग़ाज़ी मिल्लत। क्या कहने? मैंने शायद किसी तकरीर में कहा था कि उसका इल्म ऐसा था कि अवामे मलाइका को ढक देता था। हालांकि ये बात सही नहीं है। इतना बड़ा वैगन, इतना बड़ा राक्षस, उसको एक चांस क्यों मिलेगा? इबादत का मिलेगा, तस्बीह पढ़ने का चांस मिलेगा, सजदा करने का चांस मिलेगा, रात भर इबादत करने का मिलेगा, मगर फरिश्तों को पढ़ाने का चांस उसे नहीं मिलेगा। उसके लिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम काफी है। क्या बात? मगर इबादत उसकी, ये सब इब्लीस के बारे में बोल रहा हूँ, शैतान के बारे में बोल रहा हूँ। कल कोई बोला कि मुझे कहा है तो मैं शैतान नहीं समझूंगा। क्या सादगी है? अरे भाई मैं शैतान को कह रहा हूँ, तुम लोग मुझे कह रहे हो कि तुम अपने आप को क्या कह रहे हो? जिंदाबाद! इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, तकलीफ में तकवा, तकलीफ में तकवा, तस्बीह में तस्बीह, तस्बीह में तस्बीह। और जब वो पढ़ता था तो उसके पढ़ने में कोई कमी नहीं थी, छुपा के तस्बीह पढ़ता। आजकल लोग दिखा के पढ़ते। वाह! मैं कुवैत के एयरपोर्ट में बैठा हुआ था तो वो सारा एक हाथ की तस्वीर लिए हुए ऐसे घुमा रहे हैं तो सिगरेट पी रहा, फलाना में क्या पी रहा, ऐसा लगता है इसकी तस्वीर आदतन है, इबादतन नहीं है। क्या कहने हैं? आदत है। क्या कहने हैं? मैं ये नहीं बता सकता कि उसके सजदे कितने हैं, मगर मैंने सुना अपने बुजुर्गों से कि इब्लीस के सजदों को अगर पूरी धरती पे रखा जाए एक एक सजदा
تو یہاں سے لے کے امریکہ تک سرسوں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی جہاں سجدہ ہو. انکاؤنٹیبل سجدہ ٹاپ کلاس کا عبادت والا متقی جماعت صحابہ میں بیٹھنے والا مجلس ملائکہ میں جماعت ملائکہ میں صحابہ نہیں وہ غلطی سے نہیں کرتے. اور جب میں کوئی غلطی کرتا ہوں فوراً مان لیتا ہوں. سوشل میڈیا میں جا کر کے ہنگامہ نہیں کرتا ہوں. کیا بڑوں کی پہچان ہے زندہ حال. غلطی سے نکل گیا مان لیا. آپ سے ہو جائے آپ بھی مان لو. ارے تیرے سے بھی ہو گئی تو بھی مان لے. تیرے کو کوئی ذلیل کرے رکھ لے. تیرے پر کوئی الزام لگائے رکھ لو. جواب مت دو. خاموش رہو. آخرت کا سرمایہ بنا. جھوٹ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عائشہ صدیقہ ایک غلط الزام لگ گیا. چپ رہی. سبحان اللہ. کیوں سماج میں ثابت کروں کہ میں بیدار ہوں بے گناہ. میرا بیدار ہونا بے گناہ ہونا رب کی بارگاہ میں ہونا. چپ ہو گئی. سرکار خاموش ہے. بھرم پھیل رہا ہے. پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے اس وقت فیک میڈیا نہیں تھا. فیک ٹنگ فیک زبان تھی. بدخواہوں نے بدگوئوں نے پھیلایا کہ ایسا صدیقہ کے کریکٹر پر. ادھر مدینے والا چپ. ان کی راہ کے جان عائشہ صدیقہ چپ. اللہ. دنیا میں اپنے کو بے گناہ ثابت کرنے کا کوئی ذوق نہیں, کوئی شوق نہیں. رب نے جب یہ دیکھا عائشہ بے گناہ ہے, پاک ہے, صاف ہے, خاموش ہے, اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے دلیل کا سہارا نہیں لے رہی ہے. ان کی خاموشی نے عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھو عائشہ اگر تو اپنی پاکی کو ثابت نہیں کرے گی تو تیرا رب تیری پاکی کو بیان کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت. اب رہا علم ہونا. کسی کا علم 70 برس 72 برس حضور حدیث اعظم اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. کوئی ایسی مسٹر انگلش آپ نے کب تک عبادت کی اور آپ کا علم کب تک چلتا ہے؟ کب تک عبادت؟ 5 وقت نہیں, 40 دن نہیں, 40 سال نہیں, 40,000 نو, 4 لاکھ برس نہیں, 6 کروڑ برس. اللہ کی عبادت کرتا ہے. سارے فرشتے اسے متقی سمجھتے. یہ تو بعد میں حضرت آدم نے کھولا یہ متقی نہیں, یہ متقی. فرشتوں میں روب جمانے کے لیے تقویٰ لگا. فرشتوں میں روب بنانے کے لیے ان کا منہ تاکتا ہے, منہ تکتا ہے. یہ متقی نہیں, متقی.
मगर जैसे ही कहा गया आदम को सजदा करो, इसको लाने मलाइकती जो दूल्हे आदम सजदे ताज़ीमी, रुक जाओ आदम के आगे, ताज़ीमन रुक जाओ, फसजदू, सारे फरिश्ते झुके, बेशक इल्ला इब्लीस अकड़ गया। पहचाना और आसान हो गया। अल्लाह ने जब इबादत का हुक्म दिया, इबादत का हुक्म दिया, तो इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, तस्बीह पे तस्बीह, 6 करोड़। और जब अल्लाह ने उसी से कहा आदम की ताज़ीम करो, 1 सेकंड नहीं दिया। क्या बात है, हम पहचान गए, सुभान आप भी पहचान गए, जिंदाबाद। हमने पहचान लिया। इबादत कहो तो करेगा, ताज़ीम कहो तो नहीं करेगा। और यही पहचान इसके मुरीदों की भी है। इबादत कहो तो करेंगे, ताज़ीम कहो तो नहीं करेंगे, इबादत कहो तो करेंगे, फजर कहो तो पढ़ेंगे, जोहर कहो तो पढ़ेंगे, असर कहो तो पढ़ेंगे, मगरिब कहो तो पढ़ेंगे, इशा कहो तो पढ़ेंगे, तहज्जुद कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। इबादत चाहे जितनी करवा लो, लेकिन जब नबी की ताज़ीम की बात करोगे तो नहीं करेंगे। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पे ये भी तैयार है, और जहाँ उसका इनकार है वही इनका इनकार है, तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका भी रिजल्ट है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आखिरी बात मेरा तजर्बा ये है, इस्लाम के नाम पर जितने फिरके हैं, हर फिरके वाला अपने को हक पर समझता है। बेशक, क्या बात है, श्री राम जी को नहीं मालूम कि ये दिन इस्लाम के खिलाफ है। कोई वहाबी मानने को तैयार नहीं कि वहाबियत इस्लाम के खिलाफ, कोई खारजी मानने को तैयार नहीं कि खारजियत इस्लाम के खिलाफ। अपने को बढ़ा, यदि कहता मैं हक पर हूँ, खारजी कहता मैं हक पर हूँ, राफी कहता मैं हक पर हूँ, तो नाहक हक कहने का दावा बड़ा पुराना है। क्या कहने हैं? आज भी कुछ कहते मैं हक पर हूँ। अबे यदि जब तू हक पर है तो हुसैन किस पर है? गाजी अगर तुम हक पर हो तो अली किस पर है? और ए नमक हराम सुन, अगर तू हक पर है तो शेखुल इस्लाम कहाँ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, उर्से मुहद्दिसे आज़म, जानशीने मुहद्दिसे आज़म। मुझको मेरे रूहानी पेशवा हजरत दूल्हा रामपुरी और दूल्हा तो भी वाले बम्बई का कुतुब मुजाहिदे मिल्लत फखरे सुन्नियत जामे शरीयत को तरीका रब क्या उनके जरिए मैं कभी वाले बाबा के पास पहुंचा, मौलाना हबीबुर रहमान हमारे नसीम हबीबी के पीछे अशरफी मियां के खलीफा सुभान अल्लाह। वो मुझे बहुत सारी बात 19 साल उनकी सोबत में रहा। वो फुटपाथ पर बैठते थे, मुझे भी फुटपाथ पर बिठाया और मैं बड़े मजे से बैठता। न मुझे मुत्तकी बनना था, न मुत्तकी बनना था, मुझे तो अपने रब की गुड बुक में अपना नाम लिखवाना था। उन्होंने मुझे बहुत सारी नसीहतों में एक नसीहत की थी, हाशमी मीना किसी अल्लाह वाले से पंगा ना लेना। क्या बात है। मैंने देखा
کہ اگر کوئی اللہ والا میرے خلاف بیان دے دے میں صفائی نہیں دوں گا، اور نہیں دیا۔ کیا بات ہے؟ اللہ والا اگر میرے بارے میں رائے دے دے تو وہ ان کی پوسٹ، ان کا منصب، میں ان سے پنگا نہیں لوں گا۔ تو چکندی نہ چکندی کا شوربا ہم سے پنگا دے گا؟ سعودی عرب کی حکومت سے ڈرنے والوں ہاشمی نے وہاں پنگا لیا۔ سپر پاور کہلانے والا امریکہ ہاشمی نے تجھ سے پنگا لیا، اور ظالم حکمرانوں بھارت کی دھرتی پر ہاشمی نے تم سے پنگا لیا۔ مگر آج تک میرے کردار کی امداد نہیں کہ میں نے کسی اللہ والے سے پنگا لیا۔ میں چاہتا ہوں آج ہی سدھر جاؤ، ابھی سدھر جاؤ، ورنہ جب پنگا لو گے تو یہ مت سمجھنا کہ سوشل میڈیا میں تیری جاگیر ہے۔ ہم نے روکا ہے، تم نے چھوٹ دے رکھی، اسی سمجھ جاؤ اطمینان کی حالت میں کون ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ ارے بھائی ہماری پبلک کو سونے بھی دو گے تو تین دی بات وہاں پہ لے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی بدعقیدہ اپنے کو غلط نہیں مانتا کہتا میں حق پر ہوں، علماء دیوبند کہتے میں حق پہ ہوں، تبلیغی جماعت کو پکڑو میں حق پہ ہوں، جماعت اسلامی کو پکڑو میں حق پر ہوں۔ یہ جتنے آتنکوادی، ٹیررسٹ، دیش دروہی، یہ حزب المجاہدین، یہ لشکر طیبہ، یہ طالبان، یہ القاعدہ، ہم حق پر، سب کا دودھ ملے گی، جنت ملے گی، ہمیں ہوا تک تو ملے گی۔ کیا بات ہے؟ تجھ کو جنت کی ہوگی، آتنکیوں، آتنکوادیوں، کٹر پنتھیوں، لڑانے والوں، کان کھول کر سن لو، تمہیں جنت کی حور نہیں جہنم کی گھور ملے گی، وہ بھی انگارے کی شکل میں۔ کیا بات ہے بھیا، اس قافیے پہ کون نہ قربان ہے۔ جہنم میں آگ ہے، دور میں بھی آگ ہے، سمجھ جاؤ، رک جاؤ، بے دبی بند کرو، ٹکراؤ کا راستہ نہ ورنہ تم اس مدنی سے کیا ٹکراؤ گے جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا باپ محدث اعظم، زندہ باد، کیا تیری اماں مدنی میاں کی اماں کی طرح ہے؟ کیا تیرے ابا مدنی میاں کے ابا کی طرح ہے؟ ہمیں جب ابا کا ڈبہ کھول تو بند کر دے اپنا غلط رول، معافی مانگنے میں جاتا کیا؟ میں وہی بتا رہا ہوں، ابلیس ایک دنیا کا عجیب و غریب نمونہ جو جانتا ہے کہ میں کافی ہوں، کیا کہنے زندہ باد، مانتا ہے کہ کافی ہوں۔ حاجی صاحب کو تو غلط فہمی تھی کہ ہم مومن ہیں، احمد صاحب کچھ بول رہے ہیں، اسماعیل دہلی کو پکا یقین تھا کہ میں مومن ہوں، اور حیدرآبادی غلط بول رہے ہیں۔ اکبر کو پتا تھا بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، امام ربانی کو جب دل سے شادی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرح کی بکواس تو ہم نے سنی، لیکن کسی دیوبندی کو کہتے میرے سنا میں کافی ہوں، ہمیں کہنا پڑتا، کسی خاکی نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے خارج ہو گیا، ہمیں کہنا پڑتا، مانتا ہی نہیں، کہاں مانتا کہ وہ غلط ہے مدنی میں صحیح ہے،
शेर वैसे ऐसे सुनते तो मुनाजिरे का माहौल बनता था, वो छपटते थे सुन्नियों का शेर। तो जानते हो आदमी क्या करते थे? अब मदद या पुलिस, अब मदद या पुलिस। अब इतना स्टैंडर्ड तेरा गिर गया, या गौस की जगह पुलिस पुलिस पुलिस। क्या कहते? अल मदद या गौस कहने वाला, अल मदद या खाजा, अल मदद या मखदूम। ये गंदी जमात की गंदी आदत को न पकड़ो। बहुत पुलिस आती थी, शेर वैसे सुन्नत को बोलती थी, मुचलका दो, जमानत दो, गारंटी दो। क्योंकि वो तो सुन्नियों का शेर था। तो शेरों से मत लड़ो। मेरे अब्बा बड़े बहादुर थे। क्या बात हुई? जंगल में जा रहे थे, शेर से लड़ गए। वो बहादुर थे, शेर से लड़ गए। हुआ क्या? शेर ने उनको नोच के खाया। तो क्या अपने को नोचवाना चाहते हो? ये सब में इब्लीस हो गया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसे पता है अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया उसके सामने, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। पक्का यकीन। 6 करोड़ बरस तक इबादत करने वाला साहिबे वुसअत इल्मी, ग्रांड नॉलेज होल्डर, असीमित ज्ञान वाला, इबादत वाला, तकवे वाला हो गया। तुम इनकार कर दिया, अल्लाह की बात नहीं मानी, क्या हो गया? चलो मान लेते हैं झटके में ऐसा हो गया। झटके में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इस्लाम की मेहरबानी है कि उनको झटके का गोश्त भी खाने नहीं पड़ता। झटके से बचो तो हो जाती है इंसान के साथ। इसी वजह से इस्लाम आया। मैं जानता हूँ साहबी को नाम नहीं बताऊंगा, हुजूर को देखना ईमान पे मर जाएगा साहबी, ये बात है क्या? लेकिन वो ईमान है, कुछ दिन के बाद उसे कुफ्र हो गए, मुर्तद हो गए। देखो कुछ दिन के बाद हुजूर के पास आए, फिर तौबा, फिर ईमान, तो ईमान पे मर गए साहबी। हालांकि बीच में कुफ्र है, लेकिन तौबा से साफ हो गए, तौबा का डर। आप बताइए कि इब्लीस को जब ये पता है कि जिस रब की वो इबादत करता था, जिस रब की हम्द करता था, जिस रब की तस्बीह पढ़ता था, जिस रब की बारगाह में झुकता था, उसी रब ने जब हुक्म दिया उस्जुदू ले आदम, तो इनकार क्यों किया? कर दिया। चलो कब कर दिया? अभी तो जिंदा है ना। इब्लीस मरा नहीं है, अभी भी वो जिंदा है। आज तौबा कर ले तो अल्लाह, तूने कहा था आदम के आगे सजदा करो, मैं चूक गया, मेरे से खता हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब हुक्म दे। एक सजदा नहीं, 50 सजदा आदम की कब्र को कर दूंगा, तू मुझे माफ कर दे। आज बोले तो, आज तौबा कर ले तो इस्लाम का आदेश है कि जो अपने कुफ्र से, शिर्क से, गुनाह से तौबा कर ले, तो वो मुशरिक है, न काफिर है, न फासिक, पाक हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला बहुत ही आला, सुभान रब्बिल आला, तौफीक छीन ली। तू काफिर जानने के बाद भी तौबा नहीं करेगा। तू तौबा वो करता है जिसपे अल्लाह का करम हो। वाह
पूछते अपने कुफ्र की, पता होते कि काना मिनल काफिरीन रब ने कहा है कि काफिरों में हो गया अबा वस्तकबरा, बड़ाई हाकी, घमंड किया, काफिरों में हो गया। अब तो तौबा कर ले, पर करे कैसे? तौबा की तौफीक। तो मेरे दोस्त, गलती करना उतना खतरनाक नहीं है जितना तौफीक तौबा का छीन जाना खतरनाक। हम खामखा में इसलिए तौबा की नहीं आते ताकि हमारे गुनाह खत्म हो जाए। हुजूर के पास जाते हैं और वो हमें बख्श देते हैं तो हम पाक हो जाते हैं, रब भी बख्श देता है। और हुजूर के नायब उसका नबी का वली, अल्लाह का वली, जब उसकी बारगाह में आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि हमारा नफ्स जिसने हमसे गलतियां कराई हैं, हमारी तौबा। मारिया खुश, बहुत खुश कि अल्लाह ने कहा ए आदम, पूरी जन्नत तेरी है, पर झाड़ है, पेड़ है, एक दरख्त है, करीब मत जाना, पेड़ के पास भी मत जाना, खाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं लखनऊ जाना नहीं, पूरा भारत तुम्हारा है, तो एक लखनऊ के लिए आप भारत छोड़ेंगे, पूरा केरला तेरा है, तमिलनाडु तेरा है, कर्नाटक तेरा है, आंध्रा तेरा है, गुजरात तेरा है, महाराष्ट्र तेरा है, मध्य प्रदेश तेरा है, उत्तर प्रदेश भी तेरा, एक शहर में इतनी लंबी चौड़ी आराम जनता, ये तेल का अन्ना खाना बहुत बड़ी बात। दूध भी नया बह रही है, शहर भी नया बह रही है, अकेले जन्नत में बस दिया अपना खुश था, अल्लाह ने मना किया ना खिला दो, खिला दी क्या तो तफसील में नहीं जाऊंगा, इसलिए ये कहा अल्लाह ताला ने मना किया, मालूम अगर तुम इसको खा लोगे परमानेंट जन्नत में रहोगे। ये समझाने वाले की बड़े खतरनाक होते हैं। काल में कह दिया होगा टकरा जाओ, बहुत आराम से रहोगे, लीडर बन जाओगे, कायद बन जाओगे, फलाना बन जाओगे, ये आदम नहीं मिलेगा, दूसरा आदम मिलेगा और परमानेंट रहोगे। ये जो कान में कहा गया नासू सोचा बाजी मार ली, वो बेवकूफ नहीं समझा कि जिसे तू खता बता रहा है वो आदम की अदा है। आदम को अच्छी तरह मालूम है कि जन्नत सिर्फ दो के लिए नहीं बनी है। बेशक पूरे प्रदेश में दो आदमी नहीं रहते तो पूरे भारत में दो कैसे रहेंगे? पूरे एशिया में दो, पूरी दुनिया में दो, क्या करेंगे? तो जन्नत में आदम और हव्वा सिर्फ दो ही के लिए नहीं बनी है, इसे भरना है। और जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होते, पता होंगे जन्नत में बच्चे पैदा हुए हैं न होंगे। जब तक जन्नत में रहेंगे न उम्मा बनेंगी न ये बाप बनेंगे। जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते, जहां बच्चे पैदा होते हैं वो जन्नत नहीं है। क्या बात है? तो कम से कम भारत में तो पैदा होने दो, ये भारत है, जन्नत थोड़ी है। जन्नत में बच्चे नहीं होंगे। तो अगर आदम गेहूं को खाएंगे नहीं, धरती पर आएंगे नहीं, क्या बात? मियां बीवी मिलेंगे नहीं, नस्ल नहीं होगी, तो अल्लाह ताला के करम में ज़हने आदम पर
मिल्लत, तब शीश पैदा हुआ, तब हाबिल पैदा हुआ, तब अंबिया पैदा हुआ, तब रसूल पैदा हुए, तब नस्ल चली, तब नबियों का सिलसिला जारी हुआ। जुमला नोट कर लो, अगर मेरे आका मौला हज़रत आदम ने गेहूं को खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। तो बुजुर्गों के साथ होशियारी मत करो, तेरी चालाकी उनके कदमों के नीचे दफ्न हो जाएगी और उनके उसी अमल को जिसे तुमने निशाना बनाया है उसकी बरकतों का ज़हूर। अब हज़रत आदम और हम, हज़रत आदम और हम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेले उपमहाद्वीप भारत में पैदा किया और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हिजाज में पैदा किया। हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वलियों का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, तुझ पर ही हमें नाज है कि अल्लाह के नबी का पहला कदम जिस धरती पर पड़ा वो अरब नहीं भारत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते चलते एक जुमला जब आदम अलैहिस्सलाम के कदम यहां पड़े तो ये उन्हीं के चरणों का प्रताप है कि वलियों का महिमा भारत में, कसरते उलिया भारत में, सिलसिला भारत में, कादिरिया भारत में, कैफूरिया भारत में, मदानिया भारत में, चिश्तिया भारत में, कादिरिया भारत में, नक्शबंदिया भारत में, सोहरवर्दिया भारत में, फिरदौसिया भारत में, और निजामिया भारत में, असफिया भारत में, वलियों का चहारदा खानवादा निमित्त दायरा यौमेना हाजा भारत में, हर सिलसिला भारत में, जन्नत जाने की सीढ़ियां भारत में, जन्नत पहुंचाने वाले दरबार भारत में, जन्नत को रौनक देने वाले लोग भारत में। ये आदम के चरणों का प्रताप है। जो कहना था वो ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए अकेले नहीं थे। जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले नहीं थे, उनके जिस्म में नूरे मोहम्मदी नीला। के नाम से चलता है वरना, लेकिन वो बेटा अब मुलाकात का हुई, दोनों दुनिया की मीत मुलाकात हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अरफात मिल रहे हैं, मियां बीवी पर्सनल कांटेक्ट है और वहां ना जाओ तो हज ही नहीं होगी। एक वकूफ है, अगर आप वहां 1 मिनट भी नहीं रहे, गेट आउट। मेरा से लौटा है, गेट आउट। पूरा आगे का तवाफ करना ना, गेट आउट। जहां मेरा नबी मिले वहां तू ना मिले। धीरे धीरे औलाद तो थी नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जंगलों का मैदान, जाने कहां से घूमती हुई एक हिरन आई, बड़े प्यार से आदम अलैहिस्सलाम के
पैरों को चूमने लगी। बड़ी दया आई, बहुत प्यार आया। और आदम अलैहिस्सलाम ने उसके सर से, उसकी पीठ से पूरे हिस्से पर अपना हाथ फेरा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहते ही उस हिरन पर हाथ फेरा, वो महकने लगी। वो नर है, नर मेल महकने लगा। जब अपनी बेरादरी में वो गया और जगदेवी मिर्गा वो पूछ रहे तू कैसे नई महक तेरे को कहां से मिली? तो कहा अल्लाह का प्यारा बंदा मेरे को मिला, उसने अपने लफ्ज़े मोहब्बत को मुझ पे फेरा और महकने लगा, मैं महकने लगा। सबने जमात बनाया और जमात बना करके गए, सलाम किया अपने अंदाज में और कहा हम कर भी जानते पूरी जमात हाथ धरवाने पहुंची। नबी के हाथ ना कहा, क्या बात क्या बात, लेकिन जब हाथ के साथ दिल भी शामिल हो तो बात बनी। इसलिए पीर को हाथ देने से मुरीद नहीं होगे, दिल भी देना पड़ेगा। आदम ने हाथ फेर दिया, लौट कर गए तो जो बचे हुए थे, आदम ने मेरे को बड़ा महक नहीं मिली। हाथ आदम का सारे हिरणों में फेर दिया, वो महके नहीं। फिर सब जमात बनाते गए। हमारी बरादरी में एक ही महक रहा है, जलन हो रही है, अभी तक एक ही महक रहा है। मदनी महक लिए हुए महक रहा है, आसमी गैरत लिए हुए महक रहा है, असमी इसार लेके महक रहा है, हुसैनी किरदार लेके महक रहा है, एक ही महक रहा है। और हम सब पे आपने हाथ दे रहा, कहा हाथ तो पीर साहब सभी करने देते हैं, दिल किसका लिया है ये सवाल। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया जब सारे झुंड बना करके आए? कहा देखो जो पहला आया था वो मेरी जियारत के लिए आया, वो मेरी जियारत के लिए आया था, मोहब्बत से आया था, कुछ लेने नहीं आया था। मैंने उसे महका दिया। और तुम लोग जब जमात बना के आ रहे हो, लेने के लिए आ रहे हो, लालच में आ रहे हो, तो लालचियों से अंबिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। किसी बात की लालच, हरीश है, लालची है, दे दो तो हंसता है, ले लो तो मारता है। वो सारे हिरण वैसे की वैसे रह गए। खूबी है कि जो खुशबू दस्ते आदम से उस एक मिर्गा को मिली, एक हिरण को, वो खुशबू उसी की नस्ल में आज तक मौजूद है। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्गा ढूंढे बनवा, ऐसा घटना पीऊ है, दुनिया जाने ना। नाग में जो कस्तूरी है ये उसी नस्ल से है जिसकी जट पर, जिसके दादा पर आदम ने हाथ फेर दिया। तो नबी की दी हुई महक कयामत तक उसमें रहेगी जिसमें नबी ने मुंतकिल किया है। अरे ये तो रंगे खुशबू है जिसे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। मगर फातिमा के ज़हरा, फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन में जो नबी का
تک نور ہے وہ اب آلے حسن میں ہوگا، آلے حسین میں ہوگا اور قیامت تک نسل نور رہے گا۔ ہاتھ تو رسول پاک کو بہتوں نے دیا، رسول پاک نے سب کو مہکایا، مگر اپنا نور ہر نبی کی اولاد اس کے سلب سے چلتی ہے، میری نسل علی کے سلب سے چلتی ہے۔ نور کا منتقل ہونا تھا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ محدث اعظم وہی اسی نور کی ایک کڑی، شیخ الاسلام وہی ایک نور، سلسلہ چلتا رہا۔ جتنی محدث اعظم کی اولاد، عبد الرزاق نور العین کی اولاد، شاہ حسن شاہ حسین شاہ مشرف علی کی اولاد میں سب فاطمہ زہرا کے سن۔ اسی کو میں نے کہا تھا یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ، یہ ہے فاطمہ کا صدقہ، میں تیرے نسب کا حصہ، مجھے ہاشمی بنایا مکہ مدینہ والے۔ اب آپ یہ میسج لے کے یہاں سے جائیں گے کہ آپ کو کسی بھی اللہ والے سے بنگا نہیں ملنا ہے۔ وآخر دعوانا کیا کرتے ہو کیا کروں اس کو روکیں؟ یا نبی سلام علیکہ یا
ہمارے بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو ان میں کامیابی عطا فرما اور ان کے حاصل کیے ہوئے علم کو دین کا خادم بنا دے. بالغ عمر ہمارا مال ہے، ہماری جان ہے، ہماری اولاد ہے. دین کی خدمت کے لیے ہم کو آگے اور آگے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین اگر ہاشمی سے کوئی غلطی ہوئی، صرف میزبانی میں غلطی ہوئی، کمی رہی، ہم آپ کو ٹھیک سے سونے کا بستر یا کھانے کی نہیں دے پائے. اللہ میں معاف کرو. ہم نے اپنے طریقے سے کوشش کیا. گجرات کے تمام لوگ پورے لنگر کھانے کا انتظام اور مدھیہ پردیش سے آئے ہوئے، بھراوت سے آئے ہوئے والنٹیئرس نے جو کیا ہے، اے اللہ محدث اعظم کے نام کا صدقہ ان کے اس عمل کو تحفے کو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ہم یہاں آئے ہیں. مالک تیرے محبوب بندے کے گھر پر آئے ہیں، ہماری آنے کو کوئی اور یہاں ہم 1 بجے رات تک سنتے رہے. آدھی رات صرف تیرے رسول کا ذکر، ولیوں کا ذکر، محبوبوں کا ذکر. مالک و مولا ہماری سننے کو کوئی، ہماری اس کلام کی سماعت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. مالک و مولا ہم سارے مسلمانوں کو ایک بنا، اہل سنت کو ایک بنا، ایک بنا، ایک میرا فیک سے بچائے، ایک میرا فیک سے ایک والے ایک کو پسند کریں گے، فیک والے فیک کو پسند کریں گے. مگر باقی کو بولا انہیں بھی ایک بنا، انہیں بھی ایک بنا، انہیں بھی موقع دے کہ وہ محدث اعظم کی عرس میں پل میں صرف گیٹ پر ہمارا دروازہ تب بھی کھلا تھا، اب بھی کھلا تھا. مالک و مولا ہمارے دلوں سے یہ قدورت، یہ بدلہ لینے کی بھاونا، یہ انتقامی جذبہ، یہ ٹکرانے کا حوصلہ، یہ بزرگوں کی بارگاہ میں بیعت، یہ گستاخی کرنا کروانا، مالک و مولا ہدایت کا دروازہ ان پہ کھول، قبولیت کی توفیق عطا فرما اور مرکز کی طرف لوٹنے کی توفیق دے دے. تجھے فضل کرتے نہیں اقتدار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ وجود الشہید محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے بتایا تھا شریعت کی بنیاد ادب، طریقت کی بنیاد ادب. بیٹھو تو اتحیات کی طرح باادب، کھڑے رہو تو ہاتھ باندھو جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد باادب. تو باادب بانصیب میں نے کہا کو ہم